Polyethylene Pam, she came in through the bathroom window. 비열한 계자씨, Polyethylene Pam, 그녀는 욕실 창문으로 왔다네. Beatles cover, Los Escarabajos. Listen. Mr. Mustard sleeps in the park, shaves in the dark, trying to save paper. Sleeps in a hole in the road, saving up to buy some clothes. He keeps a damn bum knot of his nose. Such a mean old man. Such a mean old man. His sister Pam works in a shop. She never stops. She's a go-getter. Takes him out to look at the queen. Only place that he's ever been. Always shouts something obscene. Such a dirty old man. Such a dirty old man. 김명일님 반갑습니다. 또 2018년 1월 1일인데 방송 들어와 주셨네요. 이 부분은 비틀즈의 19번째 앨범인 에비 로드, 거기에 실린 여기 37분 30초에 있는 Mean Mr. Mustard, Polyethylene Pam, She Came in Through the Bathroom Window, 이 부분을 제가 좀 가사가 길곤 한데 그래도 한번 열심히 해석도 하고 좀 이렇게 불러도 보고 많은 어떤 공부가 되게 해드리려고 애썼던 그런 기억 중에 하나입니다. 1가, 2가, 3가 수로에 대해서 얘기했는데 1월 1일이죠. 수로 문법에 대해서 문제, 예전에 특강 했을 때 문제가 있는데 그걸 약간 해설을 해보고자 합니다. A급 마추이님 반갑습니다. 1번 분이시죠. 그래서 여기 CSTN LAP가 문장의 치료소다. 전 세계 200, 그러니까 모든 언어에 요 7개로 언어를 다 파악을 할 수 있어요. CSTN LAP 보주시브 연상술에서 보문어는 그 주어 동사 절 앞에 있는 when이나 if나 that 같은 주어 앞에 있는 부분, 문장의 유형을 결정하는, 그러니까 when did you get up this morning? 아침에 몇 시에 일어났니? 하면 you 앞에 있는 when did가 보문어가 돼요. 의문문을 형성하는. when I was young 하면 내가 어렸을 때 그 when이 I 앞에 있으니까 부사절을 형성하는 보문어가 되는 겁니다. 주어는 얻는 의가로 끝나는 거고, tense는 I am happy 했을 때 am이 현재 시제를 나타내고 I was happy는 과거 시제를 나타내죠. I will be happy 했을 때는 will이 미래 시제고요. happy가 수로고요. be는 뭐죠? be가 빠지면 I will happy는 말이 안 되잖아. 근데 be가 있어야 되죠. be를 여기 링크를 합니다. 연결한다. will과 happy를 연결하는 링크, 연결어의 역할이다. 이거 연결어는 be만 있는 게 아니고 여러 가지가 있어요. aspect 상은 그 과거 완료나 ing 현재 진행을 나타내는 것이고, predicate는 수로, 의미적으로 주어를 취하는 형용사나 동사나 동사에 ing 붙인 거나 또는 과거 분사 형태, 때로는 전치사까지도 된다. 수로, 그러니까 동사 뒤에 수로가 있으면 그런데, 예를 들어 I am against it 하면 I am against it 하면 나는 그걸 반대했단 말이죠. 반대한다는 말이죠. 그때는 I oppose it 뭐 이런 식으로도 쓸 수 있으니까 그렇게 보는 것이고, 수로 문법 이거 3월 28일 2015년 3월 28일에 특강했던 것을 제가 약간 내가 직접 타이핑해서 약간 그 후배 동기도 돋고 사람들 이해도 증진시킨다고 좀 써본 건데 한번 보겠습니다.
What is the sentence element that determines the sentence type? 문의 sentence type이 문의 유형이야, type. 결정하는 문의 요소는 뭐냐? 그러니까 이때는 tense, negation, link, aspect, comp 중에 5번의 comp 보문어가 되는 거죠. complementizer. 2번은 what's the sentence element that signifies progressive state or perfect state? state가 상태잖아요. progressive는 진행형이나 perfect, 완료형, perfect 완전한 애니까 완료형을 signifies, 이렇게 특징 짓는 그런 문의 element, 요소가 뭐냐? 그거는 금방 얘기했잖아. ing나 과거 완료, aspect, 상이라는 거죠. aspect는 원래 측면 이런 뜻으로 쓰이는데 여기서는 수론문법에서는 그 progressive state, 진행이나 perfect state, 완료를 나타내는 부분이다. 현재 분사나 과거 분사를 말한다 이래 보면 되겠어요. What sentence element is used? 무슨 문장의 유형이 요소가 쓰이느냐? To make negative sentences. 부정문을 만들면 보주시브 연상술, 보문어, 주어, 시제, 부정어, 보주시브 연상술, 연결어, 상, 수어라 그랬잖아. 네거가 되죠. 네가 네거티브, 그 부정어가 됩니다. 4번은 What's the sentence element that meditates between the two other sentence elements? 다른 두 개의 문장 구성 요소 사이에서 meditate 하는 중재 역할을 하는 문의 요소는 뭐냐? 이게 연결어 링크잖아. I will be happy 했을 때 will이라는 미래 시제와 happy라는 수어 사이에 be가 있어서 그걸 연결하는 거죠. I will happy는 안 되니까 be가 반드시 들어가야 된다. be는 그러니까 이때는 별 의미 없이 그냥 happy와 will을 연결해주는 역할이다 이렇게 보는 거예요. 오늘 오신 분 김명희님, 에이커님, 장호철님, 이원영님, 한정숙님 반갑습니다. 요령 한번 캡처를 해두겠습니다. 오케이. 캡처. 자, Part 2 봅시다. Basic Concepts B. Consider the sentences below and answer the questions. 아래 sentences below 하면 아래에 있는 문장들을 고루 생각해보고 answer the question. 질문에 답해보자 이런 말인데 1의 A 봅시다. She is usually not kind to her brothers. 그녀는 보통은 형제들에게 친절하지 않다죠. She is being kind to her sisters now. 지금은 그녀의 자매들에게는 친절한 상태로 있는 중이다. 이런 말이죠. 2번은 She will not be kind to her parents. 그녀는 부모님들에게 친절하지 않을 것이다. She is being kind to her children. 애들에게는 친절한 상태로 있는 중이다. 3번 봅시다. He has been exercising for a long time. 그는 아주 오랫동안 운동하는 중으로 있어 온 거죠. has been은요, 이래 보면 돼. have pp가 과거에 있었던 일이 현재까지 영향을 주는 거잖아. 그러면 was exercising 하면 그가 운동을 하는 중이었고 is exercising 하면 지금 운동하는 중이죠. was, is 합친 게 has been이라 보면 돼. 과거의 일이 현재까지 영향을 준다. His training will not have been finished this season. 그의 훈련의 트레이닝은 이번 시즌에는 끝나지 않을 것이다. 이 부분에서 뭐겠습니까 이때? His training, 요거 B. training이 주어고 will not have been finished this season. this season은 끝에 이게 부사구가 되고요. will not have been finished는 뭐가 되겠어요? will은 시제죠. not은 부정어죠. neg. will인 시제니까 tense. being이 뭘까요? being은 아까 expect라 했죠. 과거 완료. finished가 수로야. have는 뭐죠? not은 부사니까 일단 놔두고 will have가 없으면 will not been이란 말이 안 되잖아. not이 있거나 없거나 will not been 또는 will been이란 말이 안 되죠. have가 있어야 will not have been, will not been finished가 연결되는 거지. 이때는 have가 링크, 연결합니다. 밑에 문제 봅시다. 5번에 What is the syntactic role of the starred verb? 위에 별표 표시된 동사들의 syntactic, 통사론적인 역할이 뭐냐? 아까
내가 aspect가 ing 있는 진행이나 perfect, 그러니까 progressive 그 진행이나 또는 perfect state 완료 형태, 과거 완료 형태 being이나 being이나 둘 다 aspect가 되는 거야. 6번 What is the syntactic role of the underlined verb? underline 아래에 밑줄 그어진 동사의 통사론적인 그 역할이 뭐냐? 6번에 4번 봅시다. It meditates 중재한다. between will and been. will과 been 사이. 그 여기 보면 밑줄 친 게 have밖에 없잖아요. 아까 얘기했잖아. will have가 없으면 will not been이 안 되죠. not이 있거나 없거나 will 조동사와 요 been이라는 과거 완료를 연결하기 위해서 have가 들어간 거지. 그래서 그 뜻이 4번입니다. It meditates between will and been. 원형 have는 not이 아니라 조동사 will 때문이므로 그러니까 have가 있는 게 not이 아니라 will 때문에 있다는 얘기가 됩니다. 6번의 1번은 뭐냐면 It signifies the perfect aspect. 완료상을 뭐 나타낸다. signify 하면 sign 뭔가를 나타낸다 보면 돼. 2번은 It signifies the progressive aspect. 진행형 perfect aspect는 상인데 완료상이고 2번은 진행상이죠. 이게 안 맞죠. 3번은 It meditates between will and finish. will과 finish를 중재한다. 다시 보시면 will과 finish가 아니고 will과 been 사이에 있잖아. will과 been을 연결하기 위해서 have가 들어가야만 되는 거죠. 조동사 뒤에는 동사 원형이 와야 되니까 그런 거다. 이렇게 보면 되겠죠. 6번의 5번은 It meditates between not and been. not과 been을 이렇게 중재하는 게 아니라 조동사와 been을 연결하는 거죠. will과 been. 이게 요런 비슷한 형태로 대학원 그 중간고사 문제도 나오긴 했는데 제가 말로만 설명할 때는 이해하기가 쉬운데 요거를 제가 실제로 영어로 된 문제를 보면 이해하기 쉽지 않을 수도 있습니다. 그렇지만 또 다른 오형식의 한계를 넘어서는 또 다른 수로문법, 술파라는 것을 이해하시고 촘스키식의 동사파가 아니라 사이반국외대 태솔대학원만의 그 조기석 교수님만의 어떤 술파라는 것을 아시고 많은 중학교 고등학교에서 이렇게 강연도 하시고 많이 했어요. 제가 이렇게 페이스북에서 이렇게 방송을 하면서 이렇게 예전 학교에서 배웠던 거나 특강했던 내용을 이렇게 말씀드리는 것은 어떻게 보면 이 내용은 이 수로 문법을 아면 안 되는 사람 중에 한 명이 저일 수 있는 거죠. 그리고 또 기존 오형식에서 더해서 더 영어적인 이해도를 넓힐 수 있는 거고, 그죠? 파트 3는 one place predicate, 일가수로 문제인데 There are two types of one place predicates. 일가수로의 두 가지 유형이 있다. Type A allows subject to subject raising. Type A 유형이 allows는 허락하는 게 subject to subject raising. 주어 대 주어 상승이야. While type B does not. 반면에 B 유형은 그렇지 않아. Specify the types of the predicates given. 주어진 수로의 유형을 specify. 특정 지어봐라. specific은 특정한, general의 반대말인데 specify 하면 특정화시키다. 오케이. subject to subject raising 뭐냐면 이런 얘기 했잖아. likely, L-I-K-E-L-Y가 할 것 같은 이죠. It is likely that she will be happy 합시다. It is likely that she will be happy. 이때 가조진주처럼 돼가지고 그녀 It is likely that she will be happy. 그녀가 행복할 것 같다는 말이에요. 그럼 이때 대절의 주어인 she가 대절의 종속절인 대절의 주어인 she가 내가 주어가 돼야겠다고 전체 문장의 주어 자리로 올라가. 이때 전체 문장의 주어는 it이잖아요. It is likely that she will be happy에서 that의 she가 주어로 올라가서 she is likely to be happy. 이렇게 해도 그녀는 행복할 것 같단 말이에요. 오케이. 그럼 it is likely that she will be happy와 she is likely to be happy. 그러니까 likely 뒤에 that과 to가 같이 오는 게 명제를 취하는 likely가 명제를 취하는 일가수로가 됐다고 이렇게 얘기하고 근데 만약에
possible, 가능한, P-O-S-S-I-B-L이 possible, 가능한 이란 말이 있다. 이런 형용사가 likely 대신 쓰여 있다면 이때는 사람 주어가 안 되거든요. It is possible that she will be happy. 그녀가 행복할 것 같다는 말이지. 이것도 비슷한 뜻이지. 그녀가 행복할 것이 가능할 것 같다. 근데 it is possible that she will be happy 했을 때는 she가 올라가서 she is possible to be happy 이렇게 안 해. 그럼 possible이라는 일가수로는 대절만을 주어로 취하는, 그러니까 주어만을 취하는 일가수로라 보는 거야. 그러니까 she is likely to be happy, it is likely that she will be happy 같이 that she will be happy나 to be happy 이렇게 되는 she가 주어로 올라가는 거는 subject to subject raising, 주어가 주어로 올라간 대절의 종속절의 주어가 전체 주어로 올라간 상승이 있는 거죠. 이런 걸 A라 하고 금방 it is possible that she will be happy. 이게 she is possible to be happy가 안 되는 이것을 type B라고 본 겁니다. 오케이. 그러니까 이런 것도 제가 스스로 계속 얘기를 하잖아요. 여러분들한테도 잘 전달이 되면 좋은 것이고 또 제 스스로도 일단 여름에 졸업했으니까 일단은 학교 다닌 그 기억을 계속 내가 다른 거에만 신경 쓰고 있다가 뭐 어디 가서 뭘 하지 뭐 이런 것부터 해서 다른 것만 신경 쓰고 있으면 제가 다 기억 속에서 사라지겠죠. 그죠? 어쨌든 제 입장에서는 제 스스로 이렇게 여러분들에게 지식을 나누어 드림으로 인해서 제 스스로 이제 잊혀져 가던 기억을 다시 한번 정확하게 상기하는 그런 시간도 되는 것이고 여러분들 입장에서는 또 새로운 영어의 맛을 보는 그런 시각도 되겠죠. 타입 A를 봅시다. It seems that John has insomnia. insomnia? 이거 불면증이죠. John이 불면증이 있는 것 같다. 이거 likely 비슷하게 seems가 있을 때 John이 주어로 가요. 대절에 종속절인 대절에 John이 주어로 가서 John seems to have insomnia 할 수 있어요. main clause, embedded clause. main clause가 주절이고 embedded clause 하면 이게 embed 이게 종속절을 말합니다. 그래서 B 보면 John seems to have insomnia가 되는 거죠. main clause와 embedded clause. 그러니까 that과 to 두 개가 있는 것이 seem 자체가 수로라는 게 동사, 형용사, ing, pp 다 되잖아요. 그러니까 seem 자체가 일가수로인데 명제를 취하는 일가수로다 이렇게 보는 거예요. 2번 It seems that John was a rich man. 이 시제를 잘 봐야 돼. seem은 현재잖아. John was는 과거잖아. John이 과거에 부자였던 것처럼 지금 보이는 거죠. 이때는 어떻게 되냐면 A 같은 경우는 위에 보면 seems has 시제 같으니까 John seems to have 나타나 이렇게 바로 썼는데 만약에 과거에 그랬던 것은 보인다면 to 뒤에 was 못 쓰잖아. have pp를 써야 돼. 그러니까 have pp가 뭐냐면 주어 뒤에 있으면 동사 자리에 있으면 그냥 현재 완료인데 조동사나 아니면 to 부정사요. to 뒤에 있으면 과거 대신 쓰입니다. Johnny seems to have been a rich man. 과거에 부자였던 것처럼 지금 보이는 거죠. 오케이. 그러니까 여기에다 대절 subject to raising. 여기 대절의 subject가 전체 주어로 올라간 이게 되는 현상. 오케이. 근데 타입 B는 it is possible 아까 얘기했잖아. It is possible that John will break up with his girlfriend. John이 여친하고 break up with 깨질 것 그런 가능성이 보인다는 얘기죠. 근데 이거는 John is possible to break up 이렇게 안 하는 거지. 그러면 possible은 뭐야? 대절만 주어를 취하는 일가수로가 되는 거야. 7번 문제 보면 unlikely, like, certain, sure. intransitive는 뭐냐면 이게 자동사죠. I am 뺀 transitive 하면 타동사고. likely 있네. 그럼 type A잖아. She's likely to be happy. It is likely that she will be happy. 8번 is, simple, difficult, hard, tricky, tough, impossible. impossible 있네. possible, impossible 이게 다 사람 주어를 못 취하는 거고 그러니까 대절의 주어가 전체적으로 못 가는 subject raising이 안 되는 거야. 그럼 type B죠. 9번 prove, 증명하다. turn out, 결과가 나오다. appear, 뭐인 것처럼 보이다. seem 더 보이다. seem likely, 뭐인 것 같다.
어쨌든 이거 sim이잖아. 그러면 type A죠. subject raising이 있는 명제를 취하는 일가수로가 된다는 거지. 10번에 possible, probable, feasible, conceivable, presumable 전부 다 단어 다 몰라도 possible이 아까 type B를 했잖아요. 사람을 주로 못 취하는. 그래서 대절의 주어가 전체적으로 못 가는 type B고 believed, 믿어지는, expect, 기대되는, 예상되는, said, 말해지는, consider, reported, found, thought, known. 이거는 type A가 되겠어요. 딱 봐도 뭐라고 되겠어? It is known that she is happy. 그녀가 행복하다고 알려져 있다면 she is known to be happy. 그녀는 알려져 있다 행복하다고 이렇게 말이 되겠죠. Type A는 명제를 취하는 일가수로 It is likely that she will be happy. She is likely to be happy 되는 요거 likely가 that도 to be happy도 that she will be happy도 다 명제라는 거죠. 근데 type B는 주어만 취하는 일가수로 that절만 주어가 되는 거죠. It is possible that she will be happy. She is possible to be happy 안 되고 It is possible that she will be happy만 된다. 이때는 she가 주로 안 가는 게 possible 자체가 사람을 주어로 못 취해. 사람을 주어로 못 취하는 형용사 얘기를 한 적이 있죠. 다음 to place predicate 이가수로인데요. 이가수로 What are the properties of the following predicates? 다음 수로의 property 자질은 무엇인가? be status 상태를 나타내고 become fear 느끼다 die 죽다 remain 남아있다 weigh 무게 나가다 grow in transition 자동차 grow고 grow happy 하는 거 keep the turn look cold passive 이거 다 뭘까요? become she became a doctor 그녀는 의사가 되었다. she is a doctor 그녀는 의사다. 또는 she is happy 그녀는 행복하다. 뒤에다 뭐 나와? feel도 I feel happy 나는 해피함을 느끼는 거죠. 윤동주 die he died young 그는 어려 죽었다 요절했다. 이때 young은 유사보호지. 그가 died 죽었는데 어린 상태에서 죽은 거죠. 어쨌든 주어를 설명하는 보호인데 유사보호라 그래. 어쨌든 주격 보호가 나오는 것이죠. 이거 subject 이가수로의 목적어도 있고 cause 원인도 있고 location 위치 장소도 있는데 subject complement가 주격 보호죠. 이가수로인 불완전 자동사는 뒤에 명사인 주격 보호를 취할 수 있다. 명사인 주격 보호도 있지만 형용사인 주격 보호도 어쨌든 주격 보호가 나오는 거지. 13. What are the properties of the following predicates? 다음 수로의 자질은 뭐냐? expect 기대하다, consider 고려하다, believe 믿다, report 보고하다, find 찾다, think 생각하다, know 알다, eager 이거는 형용사로 뭐 하려고 하는, certain은 확실한, transitive 타동사로 sure도 확실한. 이 뭐죠? I know you 합시다. I know you 나 너 안다. 그럼 뒤에 뭡니까? 이거 목적어 오는 거지. 뒤에 오는 형태가 대절이든 투부정사든 다 목적어가 된다. I expect to go 나는 갈 것을 기대한다. to go도 목적어가 되는 거야. 오케이. 다음 What are the properties of the following predicates? 다음 수로의 자질은 뭐냐? worried 걱정되고 happy 행복한 upset 화나고 surprise 놀라고 complain 이거는 불평하는 거죠. 이 뭐죠? 이가수로가 이렇댔잖아. I am a doctor. M이 I와 doctor 두 개를 취하니까 이가수로인데 I go to school 하면 go가 주어인 I와 to school이라는 도착하는 장소, 도착지가 나오니까 이가수로다. I live in Seoul 하면 나는 서울에 산다. live가 주어인 I와 in Seoul이라는 장소를 취하니까 이가수로다. I'm happy to see you 하면 나는 기분이 좋은 게 happy한 게 to see 너를 보기 때문이죠. 그러면 이런 사람의 감정을 나타내 사람의 감정이 worried 걱정되고 happy하고 upset하고 화나고 surprise 놀라고 이런 거 뒤에 있으면 다 cause 원인이 되는 거야. 15번 봅시다. What are the properties of the following predicates?
live, 살다, reside, 살다, take place, 발생하다, locate, 위치해 있고, stay, 머무르고, remain, 남아있고, settle down, 정착하고, mass, parked, 주차, station에 정차해 있고, put, 이것도 live만 봐도 알겠죠. 뒤에 뭐가 나온다? 장소가 나오는 거지. subject, 이가수로 더하기, object, 목적어, cause, 원인, location, 이게 답이죠. 뒤에 장소를 나타내는 부분이 와야 완전한 문장이 되는 이가수로라는 거죠. 오케이. 우리 또 한정숙 님도 반갑습니다. 말에 왜 이렇게 많이 왔노? 한정숙, 홍상수, 이명주, 손아빈, 최경일 님까지 반갑습니다. 와, 이거 한 방에 이것도 캡처해둬야 되는데. 잠깐만요. 2018년에 어떤 계획들을 가지고 있습니까? 뉴스 보니까 뭐, 북한에서 2018년은 뭐, 김정은이 직접 뭐 대화를 제기하니 뭐 평창에 이 사람을 보내니 많이 그러던데 올림픽 자체는 평화를 위한 거니까 평화롭게 참가하고 그 뭐 전쟁 뭐 이런 얘기 좀 사람들이 불안감을 없앨 수 있도록 하면 좋겠지요. 그죠? 그렇지만 저는 뭡니까? 아까도 썼지만 개성공단에 예전에 그 입주했던 기업 사장이 글 쓴 것도 있지만 나는 공산당은 좀 못 믿겠어요. 내가 요즘에 집에 있으면서 야인시대 그 6.25 전쟁 해방 후부터 6.25 전쟁 그 이후까지 계속 보고 있는데 너무 이 정치권에서부터 옛날에도 그랬지만 아무나 막 공산당으로 싸잡아가지고 이렇게 몰고 가는 용공분자로 몰고 가는 것도 문제지만 그렇지만 경계심을 가지고 있는 그런 것은 좀 필요하다. 제가 오늘 집에 있으면서 무슨 글을 봤냐면 10만 명 있는 안티 그 보통 네트워크라고 칭하는 그 단계 그쪽에 글을 많이 봤는데 역사에 대해서 봤어요. 이것도 보고 저것도 보고 많이 했는데 그 사람들은 사회악이라고 보죠. 어떻게 보면 대한민국 사회악이 공산당도 사회악이고 이상한 종교하는 사람들도 사회악이고 너무 사람들에게 허황되게 희망을 주는 어떤 그런 불법 다단계들도 사회악이고 세상에 건전한 게 너무 없다는 생각이 드는데 그렇지만 우리 일반인들의 시각에서는 그러니까 소비자의 입장에서 그냥 마음에 들면 뭐 괜찮으면 좀 써보는 건 괜찮아요. 근데 돈은 주수입 버는 그쪽에서 말고 다른 데서 건전하게 버는 남한테 피해 안 주고 스스로 땀 흘려서 버는 게 가장 낫다는 생각이 들고 그래서 그냥 세상에 물건들 많잖아요. 제품도 많고 그죠? 라울 선생이 하는 이렇게 방송하면서 영어 하는 것도 건전하게 땀 흘리는 것 같습니까? 그렇게 여겨주시면 고맙고요. 어쨌든 그 역사를 내가 봤는데 다 사람이 살아가는 방식인 것 같고 근데 나는 이런 생각이 있어. 소비자 입장에서는 뭐 만약에 똑같은 회사에서나 뭐 초코파이다 그러면 그 초코파이를 이마트에서 사든 아니면 어디에서 뭐 그런 네트워크 회사에서 누가 갖고 와서 사든 가격만 똑같거나 비슷하다면 뭐 초코파이 하나 먹는 게 아무 상관이 없잖아. 그죠? 근데 이런 생각이 들어. 근데 그 초코파이가 만약에 미국에서 물 건너 왔다면 우리가 먹을 거냐는 거죠. 물 건너면 일단 기본적으로 한 20, 30%는 관세 붙어가지고 비싸져요. 그럴 거면 왜 그렇게 할 필요가 없다는 거죠. 왜 비싼 걸 그렇게 먹고 있어요. 아예 그냥 똑같은 거면 우리나라에서나 초코파이가 더 낫잖아. 그런 생각이 들 때도 있고 여러 가지가 있는데 저는 뭔가에 대해서 아주 극단적인 생각, 아예 안티거나 아예 너무 좋아하거나 이런 거는 좀 안 하려고 그래요. 뭔가 중간자적인 입장에서 이렇게 저렇게 여러 면을 생각해 보는 거죠. 그러니까 약간 극단적인 면이 있다면 좀
종북 좀 싫어하고. 내가 우리은행에 달력 나눠줬는데 애가 그린 그림에 북한 인공기가 있어가지고 그걸 달력에 넣었다. 김종석 의원인가요? 자유한국당 그분이 뭐 페이스북에 올린 글이 쫙 퍼졌는데 나도 그걸 내 티스토리에 올렸더만은 내 티스토리 방문자가 하루에 많으면 한 300명, 400명 이래 되더니 갑자기 아까 보니까 2,500명까지 올라갔어. 뭔가 싶어서 봤더니 사람들이 무슨 단어로 검색해서 왔는지를 볼 수 있거든요. 티스토리 전체 메인 홈페이지에 내 그 글이 올라가 있어. 우리은행 인공기 달력 이래가지고 그 뭐 누가 댓글 쓰는 게 이거 뭐 애가 그냥 이렇게 그린 건데 뭘 그러냐, 뭐 통일을 위해서 한 거 아니냐, 북한을 동포로 본 거 아니냐 이렇게 하더라고. 내 생각은 그랬죠. 댓글 달라다가 내가 그냥 그 댓글 지워버렸는데 그 양반이 쓴 거. 어차피 그런 우리나라 국기든 북한 국기는 그리려면 누군가가 지도를 해줘야 되는 거죠. 그 지도를 해준 사람이 어떤 생각으로 그걸 지도를 해줬고 어떤 생각으로 그 그림을 뽑아서 어떤 생각으로 그걸 달력에 넣는가. 기와집도 짱돌 하나 잘못하면 확 무너지듯이, 그러니까 어딘가에서 계속 그 공산당적인 어떤 냄새가 하나씩 둘씩 묻어나면 공개적으로 그것이 커지고 하다 보면 좀 문제가 되지 않겠느냐, 뭐 이런 생각도 들고. 그냥 저는 저의 이런 걱정이 기우 아니면 그냥 단순한 어떤 약간 걱정이기를 바라고 아무 일 없이 그냥 잘 지나가기를 바랍니다. 그냥 어쨌든 요 삼가수로에 대해서 보겠어요. What are the properties of the following predicates? compare, 강요하다. force도 강요하다. get, causative, get도 그런 게 have. 이게 causative가 사역동사야. 그러니까 사역동사가 make, have, let이 있거든요. make는 강제로 만들고 have는 할 사람한테 시키고 let은 허락하다 의미겠죠. let me go, 나 가게 해줘 하듯이. 그러니까 I made her study, 나는 그녀를 공부하게 만들었다, 강제로 만든 거고, I have her study, 나는 그녀 공부하게 만들었다, 이것도 시켰다, 이것도 할 만한 애한테 시킨 거고, I let her study 하면 나는 그녀를 공부하게 허락했다는 말이고, I got her to study 해도 돼. I got her to study. 어쨌든 사역적인 의미가 있어. make도 그렇고요. 어쨌든 이건 뭐죠? 이래 보면 돼요. 엄마가 made me a cake. 나에게 케이크를 만들어줬다면 사람이 내가 케이크가 아니죠. 동사 대 AB가 관계없으면 사형식이죠. make가 만들다 하니까 나에게 엄마가 나의 케이크를 만들어주셨다. 이것도 make가 사형식에서도 주어와 간접 목적어, 직접 목적어 세 개 있어야 되니까 삼가수로인데 mom made me happy 합시다. 엄마가 나를 해피하게 만들었어요. 이거는 동사 대 AB가 관계가 있죠. me가 해피한 거니까 이거는 오형식이지. 어쨌든 made도 주어와 me 목적어와 happy라는 보호가 있어야 되지. 이것도 삼가수로야. 결국 사형식이나 오형식이나 둘 다 삼가수로인데, 그럼 뒤에 mom made me happy 했을 때 happy가 뭐냐는 거죠. 이거는 목적격 보호가 되는 거지. subject complement 하면 주격 보호인데 object complement 하면 목적격 보호예요. 오케이. 그래서 답은 1번 subject 삼가수로 object complement. compliment는 보호고요. complimentize는 아까 본문어 com프로 했잖아. comp 그겁니다. 헷갈리면 안 돼요. 전체가 참이면 부분이 참이는 삼가수로 이다 이렇게 썼는데 무슨 말이냐면 I made her study 합시다. 나는 그녀 공부하기 시켰다. 그러면 그녀 공부하게 만들었다. 그럼 내가 만들었으면 her는 그녀는 study를 하는 거지. 그러니까 전체가 맞는 말이면 그 안에 부분도 맞다고 보는 게 이게 오형식이라는 건데 17번 보겠어요. 17번. 우리 정일석, 장원청, 해숙리, 안토니아 맥프드, 로자드, 남상환, 최지양님 반갑습니다. 또 뭐 얘기하다 보니 갑자기 많이 오셨네. 또 캡처를 해둡시다. 여러분에게 말씀드리고 싶은 건 여러분은 참여를 하시지만 좋아요도 잘 안 누르시고 공유도 잘 안 하시는데 뭐 저한테 할 말도 없으니까
근데 제 목소리는 뭐 좋다고 잘 들으시는 분들이 많은데 소통이 너무 없는 것 같아요. 어, 새해에 저는 일단 내일 저쪽 구청 쪽에 한번 가볼 생각이 있어요. 약간 제가 되면 대학원 나왔으니까 고학력이잖아. 고학력에 어울리는 어떤 그런 좀 아르바이트 자리가 있나 한번 보려고요. 그냥 이렇게 계속 이렇게 실질적으로 제가 모진 사람이 아니라서 그런지 몰라도 제가 만약 학원을 차리면 망할 것 같아요. 그냥 동네 애들 다 모아가지고 돈에 있거나 없거나 무조건 다 가르쳐 주려고 하면 운영이 힘들어질 수 있겠죠. 왠지 내가 이렇게 페이스북 그룹 멤버 패친들을 위해서 이렇게 방송하는 것도 약간 좀 그런 불안한 감도 좀 들어요. 새해에는 이제 뭔가를 좀 움직여야 되는 그런 상황. 그래서 우리 오신 분들 조금 힘을 실어주시길 바랍니다. 힘을 실어주시길. 실질적인 힘. 그래서 좀 제가 어떤 뭐 소소한 돈 신경 안 쓰고 뭔가 좀 제가 추구해왔던 가치를 좀 만들어갈 수 있는데 그 뜻에 동조하신다면 좀 실질적으로 후원해 주시고 힘을 실어 주시기를 바라는 바입니다. 오케이. 이제 17번을 보겠습니다. What are the properties of the following predicates? Come further, deliver, request, bestow, express, propose, suggest, say, teach, present, handout. 뭐죠 이거? teach 가르치다. teach 가르치다잖아. I teach English to students. 나는 영어를 가르친다 학생들에게. 그럼 영어가 직접 목적어고 to students가 간접 목적어죠. 그래서 일단은 직목 간목을 취하는 어떤 3번 do, io라 볼 수 있고요. 왜 2번 io, do는 아니냐? 근데 따지다 보면 이 동사 중에 express는 표현하다잖아. I express my opinion to you. 나는 나의 의견을 너에게 밝힌다. 표현한다. I express you my opinion. 이런 식으로는 수요동사식으로는 잘 쓰는 걸 우리가 보기가 어렵죠. 그래서 일단 2번은 놔두고 다 공통되는 게 3번이라 보면 되겠어요. 18번. What are the properties of the following predicates? 다음 수어들의 자질이 뭐냐? Put, 두다, sit은 앉히다. sit down 할 때 sit, 짧게 sit 하면 앉히다고. sit 길게 하면, 그냥 sit down 할 때 sit는 앉다고 자동사로. 아까 intransitive 한 거. 길게 sit 하면 앉히답니다. 타동사. place도 두다가 있어요. 장소도 있죠. 장소에 두다. locate도 마찬가지, hide도 마찬가지고, hide. put만 생각하면 되지. I put a book은 안 되고, I put a book on the desk. 나는 책 하나를 뒀다 책상 위에 이렇게 주어란 목적어와 장소 개념까지 와야 된다 했죠. 그러면 이게 삼가수라는 거지. 그게 어디서 4번에 predicate 3가 있고, object location, 어느 장소에 그 동작, 동사가 이루어졌는지 필요한 삼가수로다. 이렇게 있는 것이죠. 다음 19번은 What are the properties of the following predicates? Blame, accuse, criticize, compensate. blame, accuse만 봐도 비난하는 거잖아. criticize, 비판하는 거. 그럼 뒤에 그 이유가 나오는 거죠. I blamed her for being late. 나는 그녀를 비난했다. for being late. 지각한 것 때문에. 지각한 거. for being late이 이유가 되는 거지. 그러면 이게 어딨어? 5번에 subject, 삼가수로 object, cause. 어떤 이유로 비난했다는 거. 그게 나오는 거죠. 우리 김지숙 님도 반갑습니다. 우리 김지숙 님, 우리 또 처음 오셨는데 아주 긴 머리가 인상적이십니다. 한번 살펴볼게요. 또 처음 오신 분들은. 다음, what are the properties of the following predicates? 다음 수어들의 그 자질이 뭐냐? cost, forgive, tell, envy, inform, warn, persuade. cost는 비용이 나가는 거, forgive는 용서하고, tell은 말하는 거, envy는 부러워하다, inform은 정보를 주다, warn은 경고하다, persuade 설득하다, promise 약속하다, remind는 마음에 다시 새겨주다, 상기시키다는 거죠.
cost는 무조건 사형식만 돼. encosf라 해가지고 envy 부러워하다. 또 cost, save가 save, 뭐 아끼다 이런 거죠. 또 for가 forgive. it cost me $3 하면 그것은 나에게 $3가 들겠단 말이죠. 그럼 이 사형식을 삼형식처럼 it cost $3 to me 이렇게 못 고쳐요. 무조건 사형식 모양만 좋아해. 그럼 사형식 모양이 it cost me $3 하면 주어 있고 cost란 동사 있고 me 간접 목적어 있고 $3 직접 목적어 있는 거죠. 그럼 답은 2번이야. subject, predicate 3, object, IOD. 뭐에게 뭐를 어떻게 하다로 해석되므로 간목, indirect object, IO와 직목, direct object가 필요한 삼가수로다. 이렇게 나옵니다. Sentence analysis. Fill in the blanks with the appropriate words to match the two sentences. 두 개의 문장을 매치하기 위해서 적절한 words, 단어를 넣어보자는 거죠. 빈칸에. 이봅시다. She finally succeeded in bringing the rain. 그녀는 마침내 비를 불러오는데 성공했다. succeed in ing는 동사하는데 성공하다고. succeed to 동사는 뭐야? 동사를 승계하다, 연달아서 하다는 말이죠. 이거는 she was finally in bringing the rain. in bringing the rain은 같은데 was로 바뀌면 뭐가 돼요? successfully 돼야 되는 거야. successful한 상태로 있었다가 결국 성공했다. succeeded나 was successful이나 결국 두 개 다 같은 뜻이라는 거죠. 22. She suspecting. 그녀는 그를 의심한다는 거죠. She is suspicious of him. Be suspicious of도 의심하다는 말이에요. 다음. 그러니까 suspect가 she와 힘이 있는 이가수로잖아. 두 개가 주어와 목적어를 취하는. 근데 is suspicious of 자체도 이가수로야. 이렇게 단어가 세 개 있지만 왜 suspect와 뜻이 같으니까. 23번은 he appreciates her kindness. 그는 그녀의 친절함을 감사하는 거죠. He is appreciative of her kindness. 해도 똑같고 감사해야 한다. 24번 The monster scared the children. 괴물은 아이들을 두렵게 했다는 scared. I am scared 하면 나 겁먹었단 말이지. The monster was scary to the children. 괴물이 아이들에게 아주 scary, 무서웠다 이런 말이에요. 25번 The detective, 형사가 thoroughly는 철저하게 investigate the crime, 그 범죄를 수사했다. The detective, 형사가 made a thorough investigation of, 철저한 수사를 만들어낸 거죠. of the crime, 그 범죄에 대해서. of는 about이라 보면 그 범죄에 대해서 철저한 수사를 만들어냈다. 그럼 thoroughly investigation이나 made a thorough investigation of나 뜻이 같네. 오케이. 이거는 종합시험 대비라는 게 올 대학원은 나올 때 종합시험이라는 걸 쳐야 돼요. 그 중요 과목 세 과목에 대해서. 제가 대학원 다니면서 참 아무것도 안 한 것 같지만은 사이버한국에 태솔대학원은 일단은 토익 비슷한 걸 영어 시험을 쳐야 돼. 그리고 4학기 때 종합시험을 쳐야 되고 논문 쓸 사람 논문을 쳐야 되고 기간을 잘 지켜야 되죠. 내가 그걸 일단은 다 했다는 것 자체가 좀 신기한데 학점도 나쁜 것 같지 않아. 내가 4.1인가 4.5에 이건 뭐냐면 전통 스쿨 그래머 학교 문법과 제너레이티브 그래머 생산 문법 즉 수로 문법에 대한 어떤 약간 비교가 됩니다. 비교가 되는데 1, 2번 잠깐 볼까요? 1번 He died in 1976. 그는 1976년에 죽었다. 2번 She was dead in 1976. 1976년에 죽었다. 1번 문장은 주어 동사 뒤에 MOD가 modifier 부사구가 있는 건데 수식어고 2번은 주어 was 동사 did 형용사 있는 이형식이 되는 거죠. 오케이. 그러니까 1번 문제 그때 가로 1은 1형식이고 밑에 2는 2형식인데 수로 문법에서는 he died 하나 she was dead 하나 똑같이 일가수로를 보는 거야. died도 일가수로고요. was dead도 was는 시제 dead는 수로로 보는 거야. 그래서 두 문장 다 그냥 일가수로가 쓰인 문장이라고 보는 겁니다. 차이가 이해됩니까?
다음 3번에 he hesitated at first. 그는 처음에 망설였다는 거죠. He was hesitant at first. 처음에 망설였다. 오형식 문법으로 보면 이게 어딨냐? hesitate만 있으면 이게 주어 동사 일형식 문장인데 was hesitant 하면 비동사 있고 이거 형용사 나오니까 그냥 주격 SC 주격 보호잖아요. 그럼 이건 일형식이고 이건 이형식이잖아. 근데 수란 문법으로 보면 hesitated 해도 일가수로고 was hesitant 해도 hesitant 자체도 일가수로야. was는 그냥 시제야. 두 개를 똑같아 보는 거야. 오케이. 일가수로 문장이다. 오케이. 5번도 she envies the rich man. 그녀는 부자를 부러워한다. 이거는 일형식이죠. 일형식이 아니라 삼형식이죠. 주어, 동사, 목적어. 근데 she is envious of the rich man 하면 이것도 똑같은 말인데 풀이하면 is envious of나 그냥 envy 하나 똑같아. 근데 이거는 주어, 오형식으로 보면 주어, 비동사, envious가 형용사, 주격 보호잖아. 그럼 of the rich man은 그냥 가로하면 그냥 전면구 부사구로 보는 거예요. 그럼 이거는 갑자기 뭐가 돼? She is envious 하면 I am happy to see you처럼 똑같은 이 형식으로 보는 거죠. 이상하지? She envies the rich man. 그녀는 부자 남자를 부러워한다는 삼형식인데 She is envious of the rich man도 똑같이 그녀는 부자 남자를 부러워한다. 뜻은 똑같은데 위에 거는 삼형식인데 밑에 거는 이 형식으로 취급이 되잖아. 그러니까 학교 문법이 문제인 거죠. 그럼 이거 봐. She envies the rich man. She is envious of the rich man. 똑같이 envies가 주어와 목적어를 취하는 그냥 이가수로인데 수로 문법에서는 she is envious of the rich man 해도 어차피 is가 현재를 나타내는 시제고 envious of 자체를 그냥 이가수로로 보면 주어인 she와 목적어인 rich man을 똑같이 취하잖아. 수로 문법이 더 의미적으로 맞다는 거죠. 오케이? 왜 의미는 그녀는 부자를 부러워한다 해서 하나는 동사만 있다 해서 삼형식이고 하나는 is envious of 이렇게 늘려놨다 해가지고 이 형식이 돼야 되냐는 거죠. 똑같이 이가수로라 보면 되는 거지. 다음 뭐를 보면 되겠어? 7번 봐라. Kist is located in Seoul. Kist는 서울에 위치해 있다. 그럼 이것도 똑같이 MBS처럼 located도 주격 보로 봐가지고 이거 오형식에서는 Kist는 서울 안에 위치해 있는 상태로 있다. 그래서 주어 비동사 그냥 주격 보호하고 그냥 수식어로 보는 이거 그냥 이형식 문장을 보는 거죠. I am happy처럼. 근데 Kist is located in Seoul 하면 located 자체는 위치해 있는 수로고 is 자체는 현재 시제야. 그러면 located 자체가 주어와 in Seoul이라는 장소를 취하는 이가수로가 되는 거지. I live in Seoul 할 때 live가 I와 in Seoul이라는 주어와 장소가 나와야 되듯이 expect를 좀 봅시다. 이거 갑자기 좀 말이 길어지는데 그래도 여러분들 이해도는 좀 높여놔야겠다는 생각이 들어. John expects that he will succeed. John은 그가 성공할 것을 예상한다, 기대한다는 거죠. 그러면 주어인 John과 대절의 목적어고 expect 동사 그러면 삼형식이야. 주어, 동사, 목적어. 근데 이래 봅시다. 그러니까 John expects that he will succeed에서 누가 성공해? John은 지가 성공할 것을 예상한다는 거예요. 근데 John expects to succeed 해도 to 앞에 의미상의 주어가 없으면 목적어가 없으면 그냥 주어인 John이 to의 의미상의 주어인 거죠. John은 성공할 것으로 기대한다, 예상한다. 그럼 주어, 동사, 목적어도 삼형식이죠. 근데 이거 보면 John expects that he will succeed. John은 성공할 것으로 예상한다. John expects to succeed 했을 때 expect 두 개 다 주어와 뒤에 목적어인 대절이나 to를 취한 투부정사를 취하는 이가수로라는 거죠. 오케이. 10번, 11번이 조금 중요한 부분인데 뭐 계속 내려가려니까 화면이 좀 보입니까? 유튜브에서 보시려면 유튜브 오른쪽 아래 그 네모난 거 누르면 화면이 크게 보여. 그러니까 그걸 좀 보세요. 여기 보시면 I think that Mary is honest. 나는 생각하죠. daddy야. 메리가 정직하다는 것을 생각하죠. I가 주어고 대신 목적어고 think가 동사니까 그냥 삼형식이죠. 주어, 동사, 목적어. 목적어는 좀 길지만. 근데 이봐. I think Mary to be honest 해봐. 나는 think A, A를 비하게 생각한다. 나는 메리가 to be honest 정직하다고 생각한다. 이때는
I가 주어고 think 동사인데 mary가 목적어인데 to be honest는 그냥 보호야. mary가 정직하니까. 오케이. 그러면 똑같이 mary가 정직하다고 생각한다는데 왜 위에 거는 3형식이고 밑에 거는 5형식으로 봐야 되느냐는 거죠. 학교 문법에서. 그래서 옆에 보시면 I think that Mary is honest나 think가 주어인 I와 목적어인 that를 취하는 이가수로죠. 그럼 I think Mary to be honest도 think가 주어인 I와 Mary to be honest 자체를 그냥 하나의 목적으로 보는 거야. 그냥 메리가 정직하다는 것을 생각한다. 메리가 정직하다는 것을 어차피 그을 메리가 정직하다는 것이라는 뜻은 같아지는 거죠. 그러니까 think가 그냥 이렇게 해도 이가수로가 되는 거야. 오케이. 다음 12, 13까지 볼까? 12. He promised her that he will stop smoking. 그는 그녀에게 그가 담배를 끊으리라는 것을 약속했다. he가 주어고요. promise 동사고 그녀에게 대디아를 약속했다니까 her가 간접 목적어고 that이 직접 목적어는 사형식이죠. promised가. 근데 he promised her to stop smoking 하면 그는 그녀에게 담배 끊을 것을 약속했다. 이래 돼버리면 he가 주어고 promised 동사고 그녀에게 약속했던데 일단은 누가 담배를 끊는 거죠? He promised her to stop smoking. 그는 그녀에게 담배를 끊는 것을 약속했다. 근데 요거는 뭡니까? 오형식으로 착각할 수도 있어요. 오케이. 근데 밑에 보면 수로문법 보면 he promised her that he will stop smoking. He promised her to stop smoking. 둘 다 간접 목적어와 that이나 to나 직접 목적어로 보고 promise를 삼가수로 보면 더 쉽다는 거죠. 오케이. 그러니까 이게 학교 문법 한계다 이런 생각이 들고 그러고 14번 보이죠. Mary put her clothes on the table. Mary는 옷을 테이블 위에 두었다. 학교식으로는 Mary가 주어고 put이 동사고 her clothes가 목적어고 on the table 자체를 전면구의 부사구로 봐버리지. 그러면 이걸 삼형식으로 보는 거야. 근데 이거는 수로문법에서 Mary put her clothes on the table. Mary가 주어고 her clothes가 목적어고 on the table은 반드시 써야 되는 location, 위치를 나타내는 부분으로 봐서 put 자체가 삼가수로라는 것이죠. 오케이. 그래서 문장 구성을 나타내는 표현인데 컴프가 보문어, subject가 주어, tense가 시제, 링크, 연결, aspect, 상, predicate, 원은 일가수로인데 대절만 주어만을 취하는 일가수로는 예를 들어서 possible that she will be happy처럼 that she will be happy만 주어로 취하는 거고 proposition이 명제거든요. likely처럼 it is likely that she will be happy. She is likely to be happy처럼 이렇게 that to 바뀌는 게 이게 명제를 취하는 일가수로예요. 일가수로. 이가수로는요. 주어, 시제, 연결어, 상. 가로인 거는 있을 수도 있고 없을 수도 있다는 거야. 이게 주격보고 매너가 방법이고 object가 목적이고 로케이션이 장소고 cause가 원인, goal이 도착지. I go to school 하는 거야. I go to school. to school이 도착지가 되죠. source는 원천. substance는 물질. The cup is filled with water. 컵은 filled 채워져 있는 게 물로 채워져 있다 할 때 field가 취하는 게 the cup과 water가 있어야 된다 해서 이거 물질로 보는 거고 삼가수로는요. DOIO 직목 간목 IODO 간목 직목 I gave you a book 해도 되고 I gave a book to you 해도 되지. I gave a book to you 하면 이게 DOIO고 I gave you a book 하면 IODO고 object source는 원천이죠. I got a dollar from my father. 아빠한테서 1달러 얻었다. 1달러 얻은 게 뭐야? From my father가 소스가 되는 거죠. 원천. 이거는 object 뒤에 location은 뭐냐면 오신 분들 한번 캡처합시다. I put a book on the desk 했을 때 책을 책상 위에 뒀다. desk on the desk가 장소가 되는 거죠. LOC가 location을 줄인 말이야. cause는 I thank you for coming by 하면 나는 너가 와준 것 때문에 고맙죠. thank you는 이유가 for coming by 와준 것 때문이죠. for가 때문에가 된다. substance는 뭐냐면 아까 the cup is filled with water 하면 filled라는 수로가 취하는 게 cup과 water인데 만약에 she filled the cup with water she filled the cup with water 그녀는 filled the cup 컵을 채웠다 with water 물로
feel이라는 수로가 취하는 게 she와 cup과 with water가 되죠. 그러면 feel은 주어와 목적어와 뒤에 substance, 그 채우는 물질을 나타내는 삼가수로가 되는 거야. OC는 뭐냐면 목적격 보호잖아. Mom made me happy. 엄마는 날 해피하게 만들었다. 내가 해피하니까 해피가 주어와 격식을 같이 하는 보호가 되니까 목적격 보호인 거죠. 오케이. 이런 게 이제 수로 문법이라는 거야. 근데 요거를 내가 처음에 가서 봤을 때는 참 이해가 안 되고 어렵게만 많이 느껴졌는데 지금 보니까 다시 한번 이렇게 설명하는 시간을 가지니까 좀 많이 그래도 내가 요걸 배우면서 많이 좀 성숙했다는 어떤 그런 생각이 많이 듭니다. 오케이. 내가 10시 5분쯤에 했는데 뭐 짧게 한다고 했는데도 좀 길었네요. 길어지고. 그래서 제가 수로에 대해서는 일단 요 정도로 한 걸로 하고 다음에 또 어떤 기회가 있으면 좀 더 얘기하기로 하고 일단 내일부터는 다음 시간부터는 다시 라울 선생님의 영문법 교과서 그 형용사 편의 뒤에 비교죠. 그거 위주로 해서 조금 얘기를 해보도록 하겠습니다. 그리고 우리 라울 선생님의 영업혁명 제국이 뭔지 모르시는 분들을 위해서 다시 한번 보여드리면 이거죠. 비밀그룹 웃자다가 잘못됐는데 내가 하다 보니까 이렇게 실수가 됐어요. 자료 모으고 하다 보니까 200명 넘어가는 그룹은 그룹 성격을 못 받고 7,400명 아직 계신데 그러니까 이분들이 내가 그룹에서 그룹 회비내라 뭐라 이런 말도 하고 그러면 짜증나면 그냥 나가면 되는데 안 나가고 끝까지 있으니까 내가 참 할 말이 없는 거지. 그룹이 싫으면 나가면 되잖아. 근데 끝까지 있으면서 그룹 여기 공개 그룹은 4,070명 있는데 끝까지 남아 있으면서 그룹장이 하자는 어떤 의도에는 협조도 안 하고 좋아요도 안 눌리고 이렇게 있으면 내가 얼마나 뻘쭘해요. 우리 신미라님 반갑습니다. 우리 한 3년 전에 내 책 사가신 거 아직까지 기억합니다. 요즘도 잘 되십니까? 신미라님 오셔가지고 제가 이름 성함 캡처 한번 했습니다. 그래서 다시 한번 제가 새해 첫날에 말씀드립니다. 일단 저는 본 라울 선생은 계속 이렇게 들으시는 분들이 많겠지만 영어는 잘 가르치잖아요. 그런 경험도 있고 공부한 것도 있으니까. 그래서 일단은 제가 제 전자책이나 여러 가지 제가 갖고 있는 지식을 제 음성으로 육성으로 강의하듯이 계속 나누어 드리고 싶은 욕심이 있습니다. 그런 욕심이 있는데 일단은 중요한 것은 현실이 따라줘야 되는 거죠. 유튜브 방송하시는 분들도 광고 많이 받으라 하듯이 그러니까 뭔가 남들한테 떳떳하게 뭔가 이렇게 가는 거 이것도 중요한데 실제로 생활 자체가 약간은 조금 신경 써야 할 부분이 많으면 좀 힘들어지는 것이죠. 그래서 저는 여러분들께서 조금씩이나마 이렇게 뭐 우리 그룹 발전을 위해서 아니면 열린 수업료 개념으로 후원해 주시고 좀 힘을 실어 주시면 제가 끊이지 않고 계속 이렇게 뭔가를 나눌 수 있는 시간을 만들어 갈 수 있는데 많은 힘과 어떤 용기가 될 수 있다 이런 말씀을 드리고 좀 그런 말씀을 드립니다. 오케이. 그리고 그런데 만약에 뭐 잘 안 됐다 그러면 그룹 활성화가 잘 안 된다 그러면 뭐 그래도 뭐 어쩌겠어요. 일단 그러면 저는 조금 다른 새길로 좀 빠질 수가 있어요. 아르바이트를 하든 뭘 하든. 나는 항상 걱정되는 부분, 우려되는 부분이 그거예요. 나는 계속 뭔가를 좋은 걸 나눠드리고 싶은데 그럴 여건을 일단 만들어 가야 된다. 일단 그런 생각을 많이 하는 것이고 그래도 제가 쓴 거를 안 보는 듯해도 많이들 보시는 것 같아요. 내가 영상도 많이 보시고 우리 솔버 하님 또 반갑습니다. 일단은 또 1시간이나 내도 얘기를 했네요. 어쨌든 오늘 그 수로 문법 정리하는 겸해서 이렇게 문제 풀었는데 안 들어보신 분은 처음부터 한번 들어보시고 이거 대학원 가야 등록금 한 몇백만 원 내고 가야 이렇게 배울 수 있는 거예요. 제가 교수님은 아니지만 그래도 논문까지 쓴 수제자 중 한 명으로서 대중화를 위해서
좀 이렇게 여러분들 영어 실력 향상에 도움되기 위해서 얘기한 거니까 이렇게 알아주시고, 영어를 잘할 수 있는 방법은 많아요. 그럼 외국 가서 살아도 되고, 회화만 쭉 해도 되고, 영화만 잘 봐도 되고, 책만 쭉 파도 되는데, 일단 제 생각에는 뭔가 한마디를 할 때 머릿속에서 100마디가 돌아가는, 우리말 할 때도 신중하게 그렇게 말을 해야 되겠지만 영어조차도 우리가 우리말 할 때 신중하게 생각하면서 말하듯이 그렇게 한 단어를 내기 위해서 머릿속에 100단어가 돌아가고 100개의 문법이 돌아가면 얼마나 우리가 실수를 줄이고 뭔가 좀 세계에서 인정받는 고급 영어 실력을 갖추는 데 도움이 되겠습니까? 나는 그런 생각을 하는 것이죠. 오케이. 저도 영어의 모든 영역 다 건드려 봤겠죠. 듣기, 말하기, 쓰기, 문법부터 해서. 그래서 일단 제가 가진 영어적인 아이디어도 많은 좀 괜찮다는 얘기를 많이 들으니까 좀 그렇게 참고하시면 좋겠습니다. 오케이. 이거 나중에 유튜브로 또 올려드리면서 또 그렇게 한번 저는 제 강의를 또 들어봐요. 헛소리는 안 했나? 들으시는 분들 좀 편안하게 잘했나? 그러면서 조금씩 발전해 가기를 원하는 것이고 여러분들도 좀 발전해 가시기를 바랍니다. 오케이. 여기까지 하겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. Thanks for your time and see you later. Bye bye.